السلام علیکم سرس نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ پاکستان اسٹیل پر سیاست نہ کی جائے۔ ماضی میں پاکستان اسٹیل مل کو 90 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیا گیا۔ پاکستان اسٹیل مل کا قرض 230 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ جو سیاسی جماعتیں میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی، کچھ نے بڑا اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ یہ انہی کے ادوار میں یہ ملیں بند ہوئی، یہ مل بند ہوئی، انہی کے ادوار میں یہ منافع سے نقصانات میں گئی، انہی کے ادوار میں نہ تو یہ ریوائیو ہو سکیں، نہ ہی یہ پرائیویٹائز ہو سکیں، نہ ہی ملازمین کو پوری طرح تنخواہیں وقت پہ مل سکیں، اور انہی کے ادوار میں یہ جو قرضہ ہے یہ 200 ارب سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ 176 ارب سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے۔ تو بجائے کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں، وہ الٹا جب حکومت اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پوائنٹ سکور کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ وفاقی بجٹ کی تیاریاں، وفاق کی صوبوں سے مشاورت جاری۔ وفاقی منصوبوں کی سست روی کی شکایت پر رابطہ کمیٹی اجلاس سے وزیر اعلیٰ سندھ اور بلوچستان نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہونے والے رابطہ کمیٹی اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور نمائندے شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ سے قبل وفاقی سطح پر صوبوں کے لیے ترقیاتی کاموں کی سست روی کے معاملے پر بلوچستان اور سندھ کی جانب سے اجلاس میں شکایات کے انبار لگا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کمیشن کے رویے اور وفاقی منصوبوں کی سست روی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے ترقیاتی بجٹ کے لیے اپنی تجاویز دیں، لیکن وفاق ان تجاویز سے متفق نہیں، جبکہ وفاق کی جانب سے سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی تجاویز سے اتفاق نہیں کیا گیا، جس کے بعد دونوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ سندھ اور بلوچستان کے باقی نمائندے اجلاس میں موجود رہے۔ وزیر خزانہ بلوچستان ظہور بلیدی کہتے ہیں اسلام آباد میں پری بجٹ میٹنگ تھی، ہماری بات کو میٹنگ میں سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایات دی تھی بلوچستان کے شیئر کو بڑھایا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ میرا کہنا ہے کہ دیکھیں بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے۔ بلوچستان پہ آپ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے، جتنا یہاں پہ ترقی دیں گے، اس کا ریٹرن نہ صرف بلوچستان کو ملے گا بلکہ اس کا ریٹرن پورے پاکستان کو ملے گا۔ اور آپ بالکل اس بات پہ بارہا آپ نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا مستقبل، ہماری تعمیر ترقی کا راستہ بلوچستان سے ہو کے جاتا ہے، اور آج جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے عذرداریاں پیش کر رہے ہیں ہم نے ان کو تقریباً اپنے کوئی 30-35 پروجیکٹس بھیجے ہیں جس میں مختلف روڈز، ڈیمز اور مختلف جو ہماری اسکیمات ہیں انہوں نے اٹھا کے ایک جو ہے ردی میں پھینک دیے ہیں، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے ابھی ٹائم گزر گیا ہے۔ اور بھائی ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، برائے مہربانی آپ بلوچستان کو سنجیدہ لیں، بلوچستان کے معاملات کو سنجیدہ لیں۔ اگر بلوچستان کا انٹرسٹ اس وفاقی بجٹ میں پروٹیکٹ نہیں ہوا تو ہم بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے کوalition پارٹنرز ہم ضرور اس بات کو غور کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم وہ بجٹ جو بلوچستان کے درد اور دکھوں کا مداوا نہیں ہو سکتا تو اس بجٹ کو بھی ہم سپورٹ کرنے کا جو ہے سوچیں گے۔ ملک بھر میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والی بڑی مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تمام صوبوں سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ پنجاب اور سندھ کے بعد خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر میں بھی ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شہریوں، دکانداروں اور تاجروں کی جانب سے کورونا ایس او پیز پر غیر ذمہ داری موت کا سبب بننے لگی۔ ایس او پیز پر عمل درآمد سے ہی کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ بڑی مارکیٹس این سی او سی فیصلوں کے تناظر میں بند کی جائیں گی۔ انڈسٹریل ایریاز، مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ کو پابند بنایا جائے گا۔ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے سرکاری دفاتر میں ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ ماسک کے بغیر سرکاری دفاتر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب اور سندھ کے سرکاری دفاتر میں بھی ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا۔ پنجاب حکومت کے جاری مراسلے کے مطابق تمام سرکاری ملازمین اور افسر فیس ماسک لازمی پہنیں گے۔ اسی طرح سندھ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے سرکاری دفاتر میں فیس ماسک، ہینڈ واش اور سینیٹائزر کو لازمی قرار دے دیا، جبکہ عوام پر سرکاری دفاتر میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لوگوں کو کسی محکمے میں کام ہے تو وہ آن لائن پورٹل پر یا میل کے ذریعے رابطہ کریں۔
پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد چین سے بڑھ گئی. عالمی متاثرہ ممالک کی فہرست میں 17 نمبر پر آ گیا. ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 85,264 ہو گئی. مزید 82 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1,770 تک جا پہنچی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں ریکارڈ 20,167 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے کورونا کے 4,688 مریض سامنے آئے ہیں. اب تک 6,15,511 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے. کورونا کے 901 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب میں 31,104، سندھ میں 32,910، خیبر پختونخوا میں 11,373، بلوچستان میں 5,224، گلگت بلتستان میں 824، اسلام آباد میں 3,544، جبکہ آزاد کشمیر میں 285 کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 82 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,770 ہو گئی. سندھ میں 555، پنجاب میں 607، خیبر پختونخوا میں 500، گلگت بلتستان میں 12، بلوچستان میں 51 اور اسلام آباد میں 38 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ملک بھر کے 746 ہسپتالوں میں کورونا کے 4,918 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ کورونا کے 30,128 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. کورونا مریضوں کے لیے محکمہ صحت پنجاب اور کمپنی میں ٹیکے کی قیمت پر اتفاق ہو گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ٹروسیلوماب کے ٹرائلز کے بعد اب باقاعدہ استعمال سے کورونا وائرس کے مریضوں میں مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس ہوا، جس میں ایڈیشنل سیکریٹری ڈیولپمنٹ ڈاکٹر آصف طویل، ڈاکٹر خالد مسعود، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عامر زمان سمیت دیگر نے شرکت کی. اجلاس میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے ادویات، پلازما تھراپی، آئی سی یوز، ایچ ڈی یوز، آپریشن رومز، وینٹیلیٹرز کی تعداد اور دیگر طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل تاجر برادری نے کاروبار کرنا ہے تو ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہوگا. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والی مارکیٹس کو بند کرنے کا فیصلے پر عمل درآمد جاری کر دیا ہے. نبیل نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نبیل نقوی بتائیے گا تاجر برادری کو اب ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنا ہے؟ جی بالکل، آج این سی او سی کے اجلاس میں انتہائی اہم فیصلہ سامنے آیا، جس کے مطابق پنجاب میں ان مارکیٹوں کو جن میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہنگامی بنیادوں پر، اور اس کا اطلاق جو ہوگا وہ لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد سے ہوگا. ان شہروں میں جہاں پہ جن بڑی مارکیٹوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان مارکیٹس کو جو بند کر دیا جائے گا. اس کو موجود ہوں لاہور کے ہال روڈ پہ، جو موبائل کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے، الیکٹرانکس کی اشیاء کے حوالے سے یہاں مشہور ہے. یہاں پہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان مارکیٹس کو جو بند کر دیا جائے گا. موجود ہوں لاہور کے ہال روڈ پہ، جو موبائل کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے، الیکٹرانکس کی اشیاء کے حوالے سے یہاں مشہور ہے. یہاں پہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایس او پیز کو کسی طریقے سے ہوا میں یہاں اڑایا جا رہا ہے. بہت کم لوگوں نے یہاں ماسک کا استعمال کیا ہوا ہے، سینیٹائزر سے یہاں پہ دکانداروں نے وعدے کے مطابق تاجر برادری نے دکانداروں نے یہاں نہیں رکھے ہوئے، جس کی وجہ سے جو کورونا وائرس کا پھیلاؤ کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تاہم ہال روڈ پہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے سنا کہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے تاجر برادری کے لیے اناؤنسمنٹس بھی کی جا رہی تھی کہ دکان کے باہر رکھے ہوئے ٹھیلے جو اسٹالز وغیرہ ان کو اٹھا لے جائے، لیکن ابھی تک کسی چیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اسی حوالے سے جو انتہائی اہم اجلاس سے جو ہے وہ میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت اب سے کچھ دیر بعد ہونے والا ہے، اور ہنگامی بنیادوں پر جو ہے ان مارکیٹس کو جہاں پہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی جا رہی، ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. جی بہت شکریہ نبیل نقوی. پاکستان نے اقوام متحدہ کی رپورٹ سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی کی بھارتی حمایت خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے. رپورٹ کریں گے آنچہ رازی. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے سرکاری بیان میں بتایا کہ اقوام متحدہ نے افغانستان مانیٹرنگ ٹیم کی 11ویں رپورٹ میں امن و استحکام کا ذکر کیا تھا، اور اس رپورٹ میں پاکستان میں محفوظ پناہ گاہوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. عائشہ فاروقی نے کہا کہ افغان امن عمل پر بین الاقوامی برادری نے شک و شبہات کا اظہار نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو توڑ مروڑ کر پاکستان پر الزامات لگائے ہیں. ترجمان نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان افغان امن عمل کو متاثر کرنے کی کوشش ہے. پاکستان افغان امن عمل کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے متعلق پہلے ہی خبردار کر چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیموں کی افغانستان سے پاکستان مخالف سرگرمیوں کی نشاندہی بھی کر چکے ہیں. دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ سے افغانستان میں بھارت کی ٹی ٹی پی کو حمایت ثابت ہو گئی ہے. سید اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत रेफरेंस भिजवाने की एडवाइस पर अमल के पाबंद नहीं। ये गलत दलील है कि सदर एडवाइस पर रेफरेंस काउंसिल को भिजवाने के पाबंद है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। विफाकी हुकूमत के वकील फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती सवालात से मुझे बहुत मुआवनत मिली है, 27 कानूनी निकात पर दलाइल दूंगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने असासजात रिकवरी यूनिट के किरदार और कानूनी सवाल किए हैं। सवाल रेफरेंस की मुबैना बदनीयती पर है कि शिकायत सदर मुमलिकत को भेजने की बजाय ARU यूनिट को पजीराई क्यों दी गई। फरोग नसीम ने कहा कि सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आर्टिकल 209 अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है। सदर मुमलिकत रेफरेंस भिजवाने की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद नहीं है। वो आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंस नामुकम्मल होने पर वापस भेज सकते हैं। फरोग नसीम ने बताया कि बैरून मुमालिक से असासे लाने का मामला काबीना के सामने पेश किया गया। काबीना ने गैर मुल्की असासे वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई, जिसके नतीजे में ARU का कयाम अमल में आया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 28 अगस्त को शहजाद अकबर मुआविन खुसूसी बने, इसी रोज टास्क फोर्स के कवायद और ज़वाबित भी बन गए। एक ही तारीख में सारा काम कैसे हो गया? जवाब दिया कि शहजाद अकबर को असासजात के मामले पर मुकम्मल अबूर है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेश हो गए, जहां नैब टीम ने उनसे 2 घंटे तक तफ्तीश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स पहुंचे। उनके हमरा कमर जमान कायरा, वहाब मुर्तजा, नासिर शाह, नैयर हुसैन बुखारी, मुस्तफा नवाज खोकर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से मुमकिन हंगामा आराई से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। नैब के हाथों मुराद अली शाह की गिरफ्तारी का ख्याल भी जाहिर किया जा रहा था, ताहम ऐसा मुमकिन न हो सका। नैब ने जाली अकाउंट्स केस से जुड़े सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन पर मुराद अली शाह को तलब किया था। उन पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स के ठेके गैर कानूनी तौर पर देने का इल्जाम था। मुतादिद कंपनीज ने मुबैना तौर पर 9 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर अरबों रुपए के ठेके हासिल किए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, मीडिया के डर से पेश हुआ, वरना कह दिया जाता कि गिरफ्तार होने वाला हूं। नैब को कहा है आपका बड़ा दिल गुर्दा है, वबा के हालात में काम कर रहे हैं। नैब का सवाल था, स्कीम बजट में नहीं थी, बाद में मंजूरी दी गई। मेरा पर्सनल ख्याल, और ये मैंने नैब के अमलदारों को जो उन्होंने कहा था, ये ज़रूर मैंने कहा था कि जी आपका बड़ा दिल गुर्दा है कि ऐसे वक्त में भी आप अपना काम कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें छोड़ के इस वबा में अपनी लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके सवालात थे उनके जवाब दिए। उनके सवालात बेसिकली उनको बताया कि सवाल प्राइमरीली ये था कि जी उस साल ये स्कीम थी नहीं, आपने बाद में बजट में लाए और इसकी आउटसाइड बजट फाइनेंसिंग अप्रूव की चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, और आपने उनको सजेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से, तो बिल्कुल जी वो किया। और उनको बताया कि आइन का आर्टिकल 124 है 124 जो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चीज़ अप्रूव नहीं हो, बजट में शामिल नहीं हो और साल के दौरान, और इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कि इमरजेंसी हो तो आपने करनी है, साल के दौरान कोई स्कीम हुकूमत समझती है उसको फंड करना है तो उसकी बजट से बाहर इजाज़त दी जा सकती है। तो उसको आइन के आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए वो इजाज़त दी गई। लाहौर की सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ शहबाज शरीफ के हरजाना केस में वकला को 22 जून को बहस के लिए तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल अंजुम ने समाअत की है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने पनामा लीक्स पर 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम आयद किया, जिससे साख मुतासिर हुई है। इस्तदा है कि अदालत इमरान खान को 10 अरब रुपए हरजाना अदा करने का हुक्म दे। वज़ीर आज़म के वकील ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। अदालत ने वकला को 22 जून को बहस के लिए तलब कर लिया। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर विफाक को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने विफाक को कल के लिए नोटिस जारी करने के अहकाम जारी करने के अलावा लोकल गवर्नमेंट कमीशन के 3 जून के इजलास की तफसीलात भी तलब कर ली। एडवोकेट काशिफ अली मलिक ने बताया कि 21 मई को अदालत ने मेयर इस्लामाबाद की मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। उसके बावजूद लोकल गवर्नमेंट कमीशन अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। काशिफ अली मलिक एडवोकेट ने अदालत में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में इजलास हुआ, मेयर इस्लामाबाद को नहीं बुलाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर बताएं कि नोटिस भी कुछ न बिगाड़ सके। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चौथे रोज भी सस्ता होने वाला पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। माफिया से अवाम की खुशी बर्दाश्त न हुई। मुल्क में पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, नायाब ही हो गया। ओगरा का नोटिस भी काम न आ सका, पेट्रोल की किल्लत बरकरार। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चौथे रोज भी पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरी एक के बाद एक पंप पर जा रहे हैं, मगर एक ही जवाब मिल रहा है कि पेट्रोल नहीं है। जहां एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है, वहां मोटरसाइकिल, गाड़ियों और रिक्शों का रश लगा हुआ है। पेट्रोल की किल्लत के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शदीद मुतासिर है। ओगरा ने मुल्क में जारी पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का नोटिस लेते हुए सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, गिलगित और इस्लामाबाद के चीफ सेक्रेटरीज को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरीज अपने सूबे के तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत चेक करने के इंतजाम करें और पेट्रोल पंप्स पर बिला तातुल पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाएं। पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। पेट्रोल सस्ता होते ही पेशावर शहर के तमाम पेट्रोल पंप आज तीसरे रोज भी बंद है। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अदनान, बताइएगा शहरी किस अज़ियत में मुब्तला है? जी बिल्कुल, देखें अगर बात करें पेशावर के हवाले से तो पेशावर में आज चौथे रोज भी पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद है। पेट्रोल जो है वो शहरियों को फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी को मुश्किलात है उसमें दिन ब दिन मजीद इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त में ऐसा कुछ शहरी मौजूद है, अगर हम इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, पेट्रोल पंप पेशावर के बंद हैं, आज चौथा रोज है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये पेट्रोल सस्ता हो गया और ये लोग दे नहीं रहे हैं, क्योंकि पीछे से पेट्रोल सस्ता हो गया और इन्होंने पेट्रोल गायब करवा दिया। अभी कहते कोई लोग आते हैं, बाइक को हलाते, कोई कहते कि पेट्रोल, ये कहते कि पंप नहीं है, पीछे से पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल है लेकिन ये देते नहीं है, पीछे से सस्ता हो गया ये। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि पेट्रोल तो दस्तयाब है मगर जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो पेट्रोल फराम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मजीद मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहेंगे, पेट्रोल की अदम दस्तयाबी, पेशावर शहर के बेशतर पेट्रोल पंप बंद हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? पेट्रोल अच्छे खासे अच्छी मिकदार में मौजूद है, लेकिन ये लोग पेट्रोल दे नहीं रहे क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया है, जिसकी वजह से हम 3 दिन से लगातार आ रहे हैं लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हम बाइकों पे घूमते हैं लेकिन 3 दिन से लगातार हम ख्वार ही हो रहे हैं उसी तरह पेट्रोल के। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि पिछले 3 दिनों से जो पेट्रोल है वो पेशावर शहर के कहीं भी पेट्रोल पंप पे दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल जैसे ही महंगा होता है तो बड़ी मिकदार में जो पेट्रोल है उसकी वो हो जाती है, मगर जब पेट्रोल कम किया जाता है जो स्टॉक है वो कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में मजीद दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। पेशावर शहर के अंदरूनी शहर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो तो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो पेशावर शहर का जो पहिया है वो जाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। उधर सरगोदा में भी चौथे रोज में भी पेट्रोल की किल्लत थम न सकी। अक्सर पेट्रोल पंप बंद हैं, जबकि जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है वहां पर मोटरसाइकिल्स की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानेंगे मलिक आबिद से। जी आबिद। जी बिल्कुल, अगर पेट्रोल बहरान की बात की जाए तो आज चौथे रोज में दाखिल हो गया है, लेकिन शहर के ज़्यादातर पंप जो हैं वो बंद हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अगर किसी पंप पे पेट्रोल मिल रहा है तो वहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिल जो है वो वहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं, पेट्रोल की तरसील नहीं हो रही। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप बताएं जी, यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है? कुछ कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा जी। बच्ची जो है साड़ी दाखिल रही है अस्पताल सेवल है, वापस सहीवाल ला गए, पेट्रोल नहीं मिल रहा, वापस ला बनी कोई नहीं मिल रहा। 4 रोज तू ये ब्लैक दे रहे हैं 100 रुपये 120 रुपये लीटर और बंद है पेट्रोल पंप।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पेट्रोल पंप बंद है, लेकिन अगर कहीं से मिल रहा है तो वो ब्लैक में मिल रहा है। हाई ऑक्टन जो पेट्रोल है उसको जो है रेगुलर पेट्रोल को दूसरी टैंकियों में डालकर लोगों का ये भी गिला है कि वो उसको हाई ऑक्टन के नाम से 140-150 रुपए पर लीटर पर फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ पंप्स पर जा रहे हैं कि उनको कहीं से पेट्रोल मिल जाए, लेकिन अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ना मिलना एक सवालिया निशान है। लिहाजा यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भी दस्तयाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक आबिद। महंगाई में पिसे शहरियों को हुकूमत ने रिलीफ दिया तो पेट्रोल पंप मालिकान ने मुश्किल में डाल दिया। शहरी कहते हैं ये कैसी अंधेर नगरी है कि पेट्रोल महंगा तो आवाम को लूटा जाता है, जब सस्ता हो तो रिलीफ से महरूम कर दिया जाता है। हुकूमत पेट्रोल माफिया को कंट्रोल करे। अगर हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम काम पे कैसे जाएंगे, कैसे कमा के लाएंगे, कैसे खाएंगे, हम घर वाले वेले बैठ जाएंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। जब ये तेल सस्ता होगा तो इनको चाहिए देना, ये आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको हमारे ख्याल के मुताबिक इनको सील करना चाहिए जो ऐसे करते हैं। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, 3 दिन हो गए ने मैं रोज आना मैं ਇਹ ਨਾਲ गली च घर है अपना, 3 दिन हो गए ने पेट्रोल नहीं दे रहे। जब महंगा होता है फिर सप्लाई पहुंचती है, जब सस्ता होता है फिर सप्लाई नहीं इनके पास पहुंचती है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो हुकूमत को करना चाहिए कुछ न कुछ इसके बारे में। मैंने बहुत दूर जाना है तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो जब सस्ता होता है तो बंद करके बैठ जाते हैं। ये जब महंगा होता है तो पूछते भी नहीं है रेट, ये क्या रेट है, तब तो मिल रहा होता है, अब क्यों नहीं मिल रहा। जब इनको कमाई होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तब इनकी प्रॉफिटें जेबें भरी जाती हैं, तब ये नहीं बंद करते पेट्रोल। आज सस्ता हो गया तो उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया, अवाम कहाँ जाए। एक तरफ कोरोना वायरस की वबा तो दूसरी तरफ महंगाई, अवाम का दिवालिया निकल गया। अरकान सिंध असम्बली ने चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। अगर हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी और एहतसाब वाकई मानों में होता तो आज ये नौबतें नहीं आती। जिस हुकूमत ने अपना क़याम ही करप्शन के ख़िलाफ़ किया था, आज उसी के अंदर करप्शन के बहुत सारे बुत नज़र आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता है और फिर उसके बाद फ़रार का रास्ता और सेफ एग्जिट दिया जाता है। देखिए, जिम्मेदारों को बिल्कुल सज़ा दी जाएगी। हमारा मंशूर, हमारा मिशन यही है कि करप्शन को मिटाना और करप्ट लोगों को पकड़ना। जो भी होगा उसको सज़ा मिलेगी और मिल रही है। वज़ीर आज़म साहब जिस तरह कह रहे थे, और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म की नीयत तो बहुत ठीक है कि वो ये करना भी चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, वो जो करना चाह रहे हैं वो करने वाले ही इनके इर्द गिर्द के लोग हैं। तो इनको ये दिखानी पड़ेगी हिम्मत और ये तारीख रकम करनी पड़ेगी कि इनके साथ के जो लोग हैं एक दफ़ा उनको सामने लेकर आएँ और बाकायदा उनको सज़ा दी जाए जो भी कानून के मुताबिक होता है, ताकि आगे जो दूसरे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ एहसास हो। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर हम नहीं समझते कि आइंदा भी इसके लिए कोई और लाएमल हो सकता है। चीनी का जिक्र आपने किया, मैं समझता हूँ तारीख में पहली बार हुआ कि जो हुकूमत अपने ही लोगों के लिए भी और दूसरों के लिए भी इंक्वायरी करा के उनको पब्लिक करे, तो मैं समझता हूँ इसमें हमें कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए कि इसके खिलाफ भी पूरा काम होगा और पूरी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। आज से पहले कभी नाम आए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज से पहले किसी की जरूरत थी अपनी हुकूमत में अपने लोगों के नाम ले? जब नाम आए तो कार्रवाई भी होगी। जो लोग मुतालबा कर रहे हैं ना, हमें पता है वो कौन लोग हैं। वो तो पहले ही कहते थे रिपोर्ट भी नहीं आएगी, रिपोर्ट आ गई। वो तो कहते नाम भी शाया नहीं होंगे, वो भी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्रवाई होती भी नजर आएगी, क्योंकि कार्रवाई ऐसे नहीं होती है कि एक दिन में बादशाह सलामत ने ऐलान किया और कार्रवाई हो गई। प्रॉपर प्रोसीजर से हो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, कोई भी माफिया हो, उसकी जरूरत ना हो इस तरह की हरकत करने में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर जस्टिस कैसर रशीद ने नोटिस ले लिया। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की अदम दस्तयाबी, जिस पर जस्टिस कैसर रशीद का नोटिस। अदालत का पेट्रोल मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है और नहीं मिल रहा उसको सील किया जाए, जस्टिस कैसर रशीद ने हुक्म सादिर किया। पेशावर में आटा बहरान क्यों पैदा हुआ, डिप्टी कमिश्नर से भी इस्तफसार किया। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान बताएगा, पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर नोटिस लिया गया है, क्या अपडेट्स हैं?
جی بالکل دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ نے آخرکار جو ہے پیٹرول کی قلت پر جو ہے وہ عدم دستیابی پر جسٹس کیسلر رشید جو ہے انہوں نے نوٹس لے لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو تھے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ عدالت کا پیٹرول مصنوعات بیران کرنے والوں پر جو ہے وہ کارروائی کا حکم کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب پیٹرول سستا کیا گیا تھا تو پشاور کے جو بیشتر پیٹرول پمپ جو پرائیویٹ پیٹرول پمپ تھے انہوں نے پیٹرول کی عدم دستیابی کے بورڈ لگا دیے تھے اور پیٹرول جو تھا وہ لوگوں کو فراہم نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے جو شہری تھے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم آج جو ہے جو جسٹس ہیں کیسر رشید انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پر نوٹس دیا اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو باقاعدہ طور پر احکامات جاری کر دیے ہیں کہ جن افراد نے جو ہے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اسی طرح کیونکہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل بھی بند ہے تو آٹے کا بحران بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اس پر بھی کیسر رشید نے ڈپٹی کمشنر سے استفسار کیا اور پنجاب میں اس وقت ملک کے بیشتر حصوں میں جو ہے گندم کی پیداوار اچھی ہے، اس کے باوجود بھی جو خیبر پختونخوا میں آٹے کی جو ترسیل ہے وہ نہیں کی جا رہی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹک کے مقام پر جو ہے جو آٹے کی بڑی گاڑیاں ہیں ان کو روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پر پشاور میں جو ہے وہ آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم انہوں نے دونوں کیسز میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو مزید جو ہے سختی سے احکامات جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جن افراد نے ذخیرہ اندوزی کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ جی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عدنان شاہد ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ گجرانوالہ میں آٹا مہنگا ہو گیا، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 120 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ سردار رئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے کہ سردار رئیس اس وقت گجرانوالہ میں آٹا مہنگا ہو چکا؟ بالکل، یہ آٹا مافیا نے ایک دفعہ گجرانوالہ میں پھر سے سر اٹھا لیا ہے۔ فلور میز مالکان جو ہے ان کی گرمی ابھی تک برقرار ہے، خود ساتھ قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ چند مقبل بھی فلور میز جو مالکان ہے ان کی جانب سے ہڑتال کر دی گئی تھی، جس پر 20 کلو آٹے کے تھیلے کی جو قیمت جو سرکاری 505 سے بڑھ کر 825 کر دی گئی تھی، مگر اب دوبارہ سے جو ہے میز مالکان نے 120 روپے 20 کلو آٹے کے تھیلے پر جو ہے خود ساتھ قیمت بڑھائی ہے، جس سے نئی قیمت جو 225 روپے ہو گئی ہے، جسے دیکھ کر جو دکاندار ہے، اوپن مارکیٹ کے دکاندار ہیں یا گلی محلوں کے ان کی جانب سے بھی شہریوں کو لوٹنا جو 20 کلو کا تھیلا ہے جس پر اب مارکیٹ میں 750 سے 1100 روپے فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح 10 کلو آٹا 5 روپے میں 505۔ بہت شکریہ رئیس۔ مہنگائی کی لہر میں دن بدن اضافے نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ شہری کہتے ہیں حکومت نے عوام سے لیے ہوئے وہ وعدے پورے کرنے میں غیر سنجیدگی دکھائی جو حکومت نے کہا تھا کہ آتے ہی پورے کر دیے جائیں گے۔ مہنگائی کے بارے میں یہی کہیں گے تو مہنگائی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کوئی انتظامات نہیں ہے، ہر آدمی اپنا من منائی کر کے مہنگائی اپنی مرضی سے بڑھا رہے، جیسے لے لے مرغی لے لے کہاں تک پہنچ گیا، گوشت لے لے، خاص کر فروٹ لے لے، دال چنا وغیرہ گھی سب چیز دن پہ دن بڑھتے جا رہا ہے، گورنمنٹ کا کوئی ایکسپیکشن نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سر مہنگائی دن پہ دن آسمان سے باتیں کر رہی، سفید پوش آدمی بالکل تباہ ہو چکا ہے، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ کنٹرول کے لیے نہیں آ رہا، ہر بندے کی اپنی مرضی ہے۔ یہ ماسک آپ دیکھیں، یہ میں 2 مہینے پہلے 150 روپے کا ڈبہ خود بیچ رہا تھا، آج جا کے دیکھیں یہ 1200-1400 روپے۔ مہنگائی دن بدن اضافہ ہو رہی ہے، جس طرح آپ دیکھیں چاول دے کے ریٹ دیکھیں، دال کا ریٹ دیکھیں، ہر چیز کے ریٹ دن بدن اضافہ ہو رہی ہے نا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نیچے طبقہ ہے اس کے ساتھ تھوڑا ہاتھ لینا کہ یہ نیچے طبقہ والے جو لوگ ہیں نا یہ اس کو ٹھیک کرے۔ کراچی میں آج شام پھر تیز آندھی چلنے کا امکان ہے، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ گرد آلود اور آندھی نما موسم سے گڈاب، سرجانی ٹاؤن اور سپر ہائی وے سمیت مضافاتی علاقے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سسٹم کراچی کے شمال مغرب میں لسپیلا اور اوتھل کے قریب موجود ہے۔ شہر کی گرمی اور زائد نمی کا تناسب سسٹم کی شدت بڑھا سکتا ہے۔ سسٹم کا رخ مشرق کی جانب ہے، کراچی میں آج بھی آندھی چل سکتی ہے۔ آندھی سے شہر کے شمالی اور شمال مشرقی حصے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ آندھی کے دوران 45 سے 54 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چل سکیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر بھر میں جنوب مغرب سے ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 59% ہے۔
कराची में आज शाम को दोबारा आंधी आने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आंधी की शिद्दत कम होगी और उसके साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। कल डस्ट स्टॉर्म आया, सीवियर डस्ट स्टॉर्म कराची में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कराची के नॉर्थ वेस्ट में उथल और लसबेला जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, उन एरियाज़ पे थंडरस्टॉर्म सेल्स की डेवलपमेंट हुई, जो गरज चमक वाले बादल होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हुई, और वेस्टर्ली ट्रफ बहुत नीचे तक उतर रही है, कराची से उड़ते हुए नीचे समंदर तक डिप कर रही है। तो उस ट्रफ ने और यहाँ की गर्मी ने उसको एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हल्का सा लो प्रेशर जैसे वोर्टेक्स कहते हैं वो क्रिएट हुआ, और उसने नीचे खींच लाई उसको, तो उसकी वजह से सीवियर डस्ट स्टॉर्म हुआ कराची में कल। वो वेस्टर्ली ट्रफ आज भी प्रिवेल कर रही है, और तकरीबन वही एरिया उसका उथल और लसबेला साइड पे आज भी शाम को डेवलपमेंट होगी। और जो वेस्टर्ली ट्रफ प्रिवेल कर रही है राइट फ्राम कोयटा और फिर नीचे आते आते लसबेला, उथल और फिर कराची तक, तो इंस्टेबिलिटी का पूरा एक ये एक्सिस बना हुआ है। तो इम्कान ये है कि आज भी शाम को किसी जगह में कराची में, बिलखुसूस कराची के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में दोबारा से आंधी चले। उतनी शिद्दत की तो नहीं होगी, लेकिन इम्कान है कि चलेगी, आज भी आंधी चल सकती है, और उसके साथ कहीं हल्की फुल्की ड्रिजल हो सकती है। मुमकिना सैलाब के खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से तरबीती मशकें की जा रही हैं। दरियाए रावी में रेस्क्यू की जानिब से खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए अमली मुजाहिरा भी किया जा रहा है। मजीद जानेंगे जैन नकवी से, दरियाए रावी पर मौजूद हैं। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुमकिन सैलाब के खतरे से निपटने के लिए जो है वो इमदादी मशकें जो है वो इस वक्त जारी हैं। दरिया रावी में हमने देखा कि बाकायदा तौर पे इन मशकों का अमली मुजाहरा किया गया है, गोताखोरी की गई है, उसके अलावा जो दीगर ज़रूरी इंतजामात हैं उनका जायज़ा लिया गया। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान रेस्क्यू फारूक अहमद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या मकसद है इस मॉक एक्सरसाइज का, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र है। देखिए, फ्लड मॉक एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद ये होता है कि सैलाबी और फ्लड इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू के जो इक्विपमेंट्स हैं और रेस्क्यू के जवान हैं वो कितने तैयार हैं, ये हमारी प्लान एक्सरसाइज है। और आज 100 के करीब रेस्क्यूअर और 7 ऑपरेशनल बोट्स ने रावी रिवर के अंदर अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन का मुजाहरा किया है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में जितने इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें बोट शामिल हैं, जिनमें रिंग्स शामिल हैं और स्कूबा डाइविंग है, उन सारे आलात को चेक किया गया है। इसके अलावा अगर कोई शख्स डूब जाता है और लोग डूब जाते हैं तो उनको इमरजेंसी में कैसे निकाला जाता है, उसका बाकायदा लड़कों ने अमली मुजाहरा किया है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू हर वक्त हर दम जो है वो तैयार है, और हमने देखा यहाँ पे बाकायदा तौर पे हमने मुजाहरा किया गया, स्कूबा डाइविंग की गई। अगर कोई डूब जाता है तो उसको इमरजेंसी में किस तरह बचाना है, तमाम तर जो आलात हैं उनको परखा गया है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें रेस्क्यू जो है वो किस कदर काम कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया जैन नकवी। सर्च टीवी की नेकी की टोकरी को शहर शहर सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि इस मुश्किल दौर में थोड़ी सी ही सही किसी मुस्तहिक की मदद इस नेमत से कम नहीं, दूसरों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। सफेदपोश हज़रात जो हैं वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर और बहुत ही आसानी के साथ मुख्तलिफ जगह से अपने इलाके के तंदूर से जो है वो रोटी वगैरह का बंदोबस्त कर सकेंगे और अपने घर वालों को अपने खाने पीने के मामलात को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। इससे हमारे ख़ास तौर पर वो तबका जो जिसे हम लोग सफ़ेदपोश तबका कहते हैं, जो हर घर के पे जो मुख्तलिफ अपनी इमदाद लेने के लिए नहीं जा सकता या उनके खाने पीने के इशूज़ होते हैं, वो इस सच की टोकरी से अपना रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए अपना एटलीस्ट कम अज़ कम उनके खाने का हिसाब अपना बंदोबस्त हो सकता है। सच टीवी ने जो सिलसिला शुरू किया है नेकी की टोकरी का, इससे बहुत सारे सफेदपोश लोगों का भरण भी रह जाता है और उनकी मदद भी हो जाती है। नेकी की टोकरी है जिसमें बहुत अच्छा है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तमाम सियासी पार्टीज़ को, NGOs को कहता हूँ कि इस तरह का करें ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक मिसाल है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। इल्तमास करते हैं कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस्लामाबाद में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। जुड़वा शहरों के शहरी रावल झील पर फैमिलीज के साथ न सिर्फ पिकनिक मना रहे हैं बल्कि धड़ल्ले से शिकार भी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावल झील पर और यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से, जो ज़िली इंतजामिया की तरफ से इजाज़त दी गई थी कि 2 दिन तक जो है शहरी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आज जो जुमेरात का दिन है और आज भी बड़ी तादाद में जो शहरी यहाँ पर उन्होंने रुख किया। और यहाँ पर SOPs के हवाले से अगर बात करें तो SOPs के हवाले पर इसके ज़िली इंतजामिया की तरफ से कोई भी यहाँ पर एहलकार मौजूद नहीं जो कि SOPs पर अमल दरामद करवा सके। इस वक्त मेरा अगर अकब मेरा कैमरामैन दिखा सके अरशद सती साहब, तो पीछे काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर न सिर्फ शिकार कर रहे हैं बल्कि फैमिलीज़ यहाँ पर आ रहे हैं शहरी और यहाँ पर
मोटरसाइकिलों पर और गाड़ियों पर भी आ रहे हैं। इस सड़क पर दिखाइएगा कि यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो शहरी मौजूद हैं और यहाँ पर न सिर्फ शिकार कर रहे हैं बल्कि साथ मोटरसाइकिलों के और बच्चों के साथ भी आ रहे हैं और यहाँ पर आकर पूरा दिन जो है यहाँ पे गुजार रहे हैं, कालीनों के साथ बाकायदा आ रहे हैं और खाना भी यहाँ पे साथ लेके आ रहे हैं। और हमारी शहर से बात हुई तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था और ये इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम चूंकि छुट्टियों के दिन है और यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर फैमिली के साथ यहाँ पर आकर जो है एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन शहरी जब से हम उनकी तरफ से उनसे हमारी ये बात हुई तो उनको हमने ये कहा कि आप SOPs की वॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई यहाँ पर कौन पूछने वाला है, यहाँ पर कोई अमल दरामद करवाने वाला नहीं, तो हम खुद यहाँ पर फैमिली के साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। सजाद काज़मी, अमेरिका में सियाह फॉर्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की सफेद फॉर्म पुलिस एहलकारों के हाथों हलाकत पर नवे रोज भी मुजाहरे जारी हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन ने कई मकामात पर पाबंदियां नजरअंदाज कर दी। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ और लूट मार की। न्यूयॉर्क में पुलिस ने 200 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सियाह फॉर्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर अमेरिका भर में मुजाहिरों का सिलसिला तमाम शहरों तक फैल चुका है। 40 शहरों में कर्फ्यू के बावजूद शहरी सड़कों पर निकल आए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पोर्टलैंड, अटलांटा, न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क में 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वाशिंगटन DC में 1600 फौजी एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। पेंटागन के मुताबिक फौजियों की तैनाती का मकसद सिविलियन हुकाम के जारी ऑपरेशंस में उनकी मदद करना है। एहतजाज में बच्चे और खवातीन भी शरीक हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के आबाई शहर ह्यूस्टन में पुरअमन मार्च किया गया, जिसमें 20,000 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। पेरिस, लंदन समेत दीगर मुल्कों में भी सियाह फॉर्म अफराद के साथ नस्ली इम्तियाज पर मुजाहिरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सियाह फॉर्म अफराद के साथ नस्ली इम्तियाज खत्म किया जाए और मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कहना है कि पुलिस तहवील में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद मुल्क गिर एहतजाज ने लोगों को बेदार और अमरीका बदलने का मौका फराहम किया है। साबिक अमरीकी वजीर दिफा जेम्स बेट्स ने सदर ट्रंप के इक़दामात को नाज़ी जर्मन से मिला दिया। सियाह फॉर्म की हलाकत के बाद अमरीका में काले गोरे की सियासत गर्म है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कहना है कि मुल्क गिर एहतजाज ने शहरियों को बेदार और अमरीका बदलने का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस वक्त अलमनाक, मुश्किल और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, लेकिन सबको मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी। साबिक अमरीकी सदर ने सियासी एक्शन लेने और तमाम मेयर से पुलिस इस्लाहात पर जोर देने का मुतालबा किया। Without having to worry about what's going to happen when you walk to the store or go for a jog or driving down the street, and so I hope that you also feel hopeful, even as you may feel angry, because you have the power to make things better, and you have helped to make the entire country feel as if this is something that's got to change. साबिक अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने ट्रंप को आइन के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि वो अमरीकियों को तकसीम कर रहे हैं। तसव्वुर नहीं किया था कि आइन की पासदारी का हलफ लेने वाले फौजियों को खिलाफ वर्जी का हुक्म मिलेगा। आइन से खिलवाड़ करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। जेम्स मैटिस ने मुजाहिरीन के बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ का मुतालबा 100% दुरुस्त करार देते हुए कहा कि अपने ही शहरों को मैदान जंग बनाने की सोच मुस्तरद करना होगी। शाम से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए इस्तीफा दे दिया था। साबिक पेंटागन चीफ मैट्स मार्क एस्पर ने भी अमरीकी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप अमरीका को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फौज बुलाने की जरूरत नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा हफ्तावार ब्रीफिंग दे रही हैं। Been living in the midst of a brutal and repressive Indian regime for more than 7 decades. The children of occupied Kashmir have been the direct target of violence and aggression as a means to control, silence and punish any dissent from their families and the local communities. Abduction and molestation of young boys and girls during midnight raids and the cordon and search operations is the preferred punitive tool of the Indian occupation forces. Aggression against children has reached an unprecedented height, especially after the abrogation of the disputed territories' special status on 5th August 2019. According to reports of independent voices within India,
Around 13,000 boys were abducted after 5th August 2019, some as young as 14 years of age. These children were kept far away from their families in jails in Agra, Delhi and in Tihar. In addition to abduction of minor children, pellet guns have been fired against children as young as the 20 months old Hiba, the youngest pellet gun victim in the world, that has rendered these children partially or completely blind. The psychological trauma resulting from such brutalities committed against these vulnerable children will have lasting effect on their lives and will compromise the full development of their personalities. The world needs to wake up to the reality of India's brutalization of innocent children in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. امریکہ میں افریقی نژاد سے افام شہری جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے معاملے پر برطرف تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف نئی دفعات عائد کی گئی ہیں. گردن دبانے والے اہلکار کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس تحویل میں سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں. برطرف تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف نئی دفعات عائد کر دی گئی ہیں. عدالتی دستاویزات کے مطابق پولیس اہلکار ڈیرک شوین کے خلاف سیکنڈری ڈگری قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. باقی ساتھی اہلکاروں پر بھی اس قتل میں مدد کرنے اور قتل کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. منیسوٹا کے اٹارنی جنرل کیتھ ایلیسن نے پولیس اہلکاروں کے خلاف نئے سیکشنز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیکشن انصاف کے مفاد میں ہے. منیسوٹا کے قانون کے مطابق پہلی ڈگری اور دوسری ڈگری کے قتل کے الزامات میں یہ ثبوت پیش کرنا ہوں گے کہ قاتل کا قتل کا ارادہ تھا. عام طور پر جان بوجھ کر قتل کرنے کے لیے فرسٹ ڈگری قتل کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جبکہ جذبات یا غصے میں ہوئے قتل کے لیے دوسری ڈگری کا الزام عائد کیا جاتا ہے. تیسری ڈگری کے قتل میں سزا یافتہ ہونے کے لیے یہ ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملزم متاثرہ شخص کی موت چاہتا تھا، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ملزم نے جو کیا وہ خطرناک تھا اور انسانی جان لینے کا ارادہ نہیں تھا. اگر کسی ملزم کو دوسرے درجے کے قتل کا ملزم قرار دیا گیا تو اسے 40 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. تھرڈ ڈگری قتل کو 25 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. فلائیڈ کے خاندانی وکیل نے ایک بیان میں کہا کہ یہ انصاف کی راہ پر ایک اہم قدم ہے اور ہم شکر گزار ہیں کہ فلائیڈ کے آخری رسومات سے قبل اہم کارروائی کی جا رہی ہے. $20 کا نوٹ سپر پاور کے لیے نمرود کے ناک میں گھسنے والا مچھر ثابت ہوا. سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے بعد مظاہروں نے امریکہ کی بنیادیں ہلا ڈالی. غریب ممالک کا لوٹا پیسہ معاشی نقصان کی صورت ضائع ہو گیا. اربوں ڈالر دوسرے ملکوں کی تباہی پر لگانے والے امریکہ کی بربادی کے لیے $20 ہی کافی ہیں. امریکہ میں جو کچھ نوروز سے ہو رہا ہے اس کی وجہ $20 تھے. سیاہ فام جارج فلائیڈ نے فلسطین سے تعلق رکھنے والے محمود ابو میالہ کی دکان سے خریداری کی اور $20 اس کی قیمت ادا کی. ابو میالہ کو نوٹ جعلی لگا اور اس نے پولیس کو فون کیا اور فلائیڈ پر الزام لگایا کہ اس کے پاس جعلی نوٹ ہیں. مینا پولیس موقع پر پہنچی اور جارج کو پولیس گاڑی میں داخل کرنے کی کوشش کی جس سے وہ زمین پر گر پڑے. پولیس کی زور زبردستی سے سیاہ فام چل بسا. یہ وہ واقعہ تھا جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھا ہوا ہے. امریکہ جل رہا ہے. ابو میالہ کی دکان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ فلائیڈ کا دیا ہوا $20 کا نوٹ اصلی تھا اور ابو میالہ کا الزام درست نہیں تھا. $20 دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی اور عسکری طاقت کو ختم کرنے کے لیے شاید کافی تھے. امریکہ جو اربوں ڈالرز کمزور قوموں کا استحصال کر کے چوری کر کے لے گیا تھا اس $20 کے سامنے بے بس دکھائی دیا. شاید نمرود کا قصہ آج کے حالات کے مطابق پھر سے تکرار ہو رہا ہے. وہاں ایک مچھر تھا، یہاں $20. ایران کے خلاف امریکی اقدامات پر اقوام متحدہ نے تحفظات کا اظہار کر دیا. ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کے خلاف عائد سفری اور ویزا پابندیوں سے متعلق تشویش ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن نے ایران سمیت دیگر ملکوں کے سفارتکاروں کو ویزا جاری نہ کرنے اور آمد و رفت میں پابندیاں عائد کرنے پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میزبان ملک کی کمیٹی عملی طور پر جمعے کے روز سفری پابندیوں سمیت مختلف پابندیوں پر تبادلہ خیال کرے گی. مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے ایران اور بعض دیگر ملکوں کے سفارتکاروں کے لیے نیو یارک شہر میں آمد و رفت اور ویزا سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. نئی پابندیوں کے تحت سفارتکار دفتر سے 5 میل سے دور نہیں جا سکتے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ابھی تک T20 ورلڈ کپ سے متعلق فیصلہ نہیں کر پائی، لیکن آسٹریلیا کے سابق کرکٹرز کی جانب سے کئی تجاویز سامنے آ رہی ہیں. سابق کرکٹرز کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ نیوزی لینڈ میں ہونا چاہیے جہاں کورونا کا کوئی خطرہ نہیں.
साबिक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर डेन जॉन्स का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद ऑस्ट्रेलिया के बजाय न्यूजीलैंड में हो सकता है, क्योंकि वहां की हुकूमत ने कोरोना वायरस पर खासी हद तक काबू पा लिया है। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड में पिछले 12 दिनों में कोरोना का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ और इस वक्त सिर्फ एक ही मुल्क न्यूजीलैंड है जहां वर्ल्ड कप का इनेकाद मुमकिन हो सकता है। डेन जोन्स ने रवां साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी वजूहात की बिना पर वर्ल्ड कप का इवेंट नहीं हो सकेगा। T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल है। इम्कान है कि ICC टूर्नामेंट के इनेकाद या मुलतवी करने के हवाले से 10 जून को ऐलान करेगी। न्यूजीलैंड की वजीर आज़म का कहना था कि वो आइंदा हफ्ते न्यूजीलैंड में नाफिजुल अमल समाजी फासले से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म कर सकती है और मुमकिन तौर पर सील होने वाली मुल्की सरहदें भी खोल दी जाएंगी। पेशा वराना रकाबत या रिवायती मुकाबला किसी भी खेल की मकबूलियत में इजाफे का अहम सबब बनता है। इनफरादी तौर पर दुनिया में यूं तो कई किरदार ऐसे हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तान के स्क्वैश जोड़ी को सबसे नुमाया अहमियत हासिल है। दोनों आलमी चैंपियन भी रहे और जब मद्दे मुकाबले आए तो कोई आंख ना झपक सका। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।